السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے مسائل کے حوالے سے۔ سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو وسعت دی ہے اس پر قربانی فرض ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس وسعت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو آپ نے فرمایا وہ ہمارے پاس عیدگاہ کے اندر نہ آئے، نہ ہمارے ساتھ عید پڑھے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ حج کے اندر ہر مسلمان کے لیے بہیمۃ الانعام سے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو ہم نے انسان کو رزق دیا ہے ان میں سے بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام کے اندر اونٹ، گائے، بکری، دمبا، ان کے نر بھی اور مادہ بھی، یہ 8 قسم کے جانور آتے ہیں۔ فرمایا ان بہیمۃ الانعام میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ قربانی کریں تاکہ اللہ رب العزت کا ذکر اور اللہ کی یاد ہو سکے۔ تو قربانی ہر انسان کو کرنی چاہیے جس کے پاس وسعت موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے لیے نصاب کی بات کی ہے کہ کون انسان ہے جو قربانی کرے گا، کتنے اس کے پاس پیسے ہوں تو قربانی کرے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ والا نصاب اس قربانی میں نہیں ہے۔ یہاں نصاب بس اتنا ہی ہے کہ بندے کے پاس وسعت ہو قربانی خریدنے کی، آسانی کے ساتھ قربانی وہ خرید سکتا ہے تو وہ قربانی کرے۔ وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک کر لے یا کئی جانور کر لے یا ایک ہی شخص زیادہ جانور کر لے، قربانی اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے جو سنت ابراہیم علیہ السلام کو جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ بات کہ قربانی ہر صاحب استطاعت کو کرنی چاہیے اور اگر اس کے پاس وسعت نہیں ہے تو اسے تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور دونتا ہونا چاہیے، وہ گائے ہے، وہ بھینس ہے، وہ اونٹ ہے، وہ بکرا ہے، نر اور مادہ، ان سب جانوروں کو دونتا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اور اگر دونتا میسر نہ آئے تو پھر بھیڑ کا جزا جو 1 سال کی عمر کا ہو وہ ذبح کر سکتا ہے، اگرچہ جزے کی عمر کے اندر اختلاف ہے، بعض نے 6 ماہ کا بھی کہا ہے، لیکن 1 سال کی روایت جو صحیح سمجھ آتی ہے، امام نبوی رحمہ اللہ کا جو صحیح قول ہے وہ کہتے ہیں 1 سال کا ہی جزا ہو تو ذبح کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں خصی اور غیر خصی کی کوئی قید نہیں ہے، جیسا بھی جانور ہو آپ قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گائے کے اندر 7 تک زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو کے ذبح کر سکتے ہیں اور اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 10 لوگ شرکت کر کے حصے رکھ کے قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی بعض احباب نے میت کی قربانی کے حوالے سے سوال کیا، تو میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، مگر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جو جامع ترمذی میں قول ہے وہ بہترین ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک صدقے کے زمرے میں ہے۔ اگر کوئی میت کی طرف سے مستقل قربانی الگ سے قربانی کرے تو اسے اس سے خود کھانا نہیں چاہیے، یعنی اگر میت کی قربانی آپ الگ کرتے ہیں تو آپ اس قربانی کے گوشت کو سب کے سب تقسیم کر دیں، آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اور اگر آپ اپنی قربانی میں اس کو شریک کرتے ہیں، مثلا ایک آدمی ہے، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں یا والدہ فوت ہو چکی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ قربانی ہے، یہ میری طرف سے بھی ہے، میری بیوی کی طرف سے ہے، بچوں کی طرف سے ہے اور میرے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے ہے، تو ایسی شراکت داری کے اندر سب قربانی کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ اپنی طرف سے ایک قربانی کرتا ہے اور ایک قربانی اپنے فوت شدگان والدین کی طرف سے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ قربانی کا گوشت نہ کھائے بلکہ سارا کا سارا صدقہ کر دے۔ ایسے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان قربانی کا جانور جو لے کے آئے وہ عیب سے پاک ہو، کوئی اس کے اندر عیب نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، مثلا اس کا کان ٹھیک ہو، اس کی آنکھ ٹھیک ہو، اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو، وہ صحت مند اور موٹا تازہ ہو، ایسا جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا چاہیے۔ جو بے عیب، جو عیب والا جانور ہو وہ قربانی کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ذبح کرنے سے پہلے انسان کو وہ مسنون اعمال، مثلا
बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तकबीर सही तरीके से पढ़ने वाला कुर्बानी का जानवर ज़बह करे। बाद लोगों ने बड़ा अजीब सा मामला किया हुआ है कि कुर्बानी खुद ज़बह नहीं कर सकते, खुद हाथ लगा देते हैं, कसाब ज़बह कर देता है, बस औकात कई अजीब व गरीब रस्में करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ कुर्बानी का जानवर इंसान अगर खुद कर सकता है तो वो करे। बल्कि अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटियां सही बुखारी में है, वो अपने जानवर खुद ज़बह करती थी। अगर औरत भी अपना जानवर खुद ज़बह करने की सलाहियत रखती है अच्छे तरीके से तो वो भी कर सकती है। तो मर्द तो बिलौला कर सकता है। अगर वो इंसान अपनी कुर्बानी खुद ज़बह करने की इस्तिताअत, ताकत, सलाहियत रखता है तो ज़बह करे, नहीं तो किसी को अपना वकील बना दे कि वो ज़बह कर दे। और अजीब व गरीब रस्में ज़बह के वक्त करना ये दुरुस्त नहीं। तकबीर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े और कुर्बानी का जानवर ज़बह कर दे। हाँ, ऊँट है तो उसको नहर किया जाएगा, उसको ज़बह नहीं होता। उसको तकबीर पढ़ने के बाद उसको नहर किया जाता है, जो उसकी दो टांगों के ऊपर सीने वाली जगह होती है, वहाँ खंजर को दुधारी को मारा जाता है और इस तरह ऊँट नहर हो जाता है। कुछ देर के बाद वो गिर जाता है तो वो नहर उसका ज़बह है। उसके बाद उसका गोश्त खाल उतार के काटा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही गोश्त की तकसीम का मामला है। गोश्त को तकसीम कहाँ किया जाए? बाद लोग अमूमन हमारे यहाँ रवाज है 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक घर वालों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए और करीब मस्कीनों में बांट देते हैं। तो ये अपनी इख्तरा है, कोई शरीयत ने पाबंद नहीं बनाया कि 3 हिस्सों में तकसीम करो। हाँ, इतना है कि कोई शख्स इस तरह कर ले तो अच्छा एक तरीका है। बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो यही है, कुलू वतइमू वद्दखिरू, खा भी सकते हो, खिला भी सकते हो, रख भी सकते हो। हदीस में आता है एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ हालात कमज़ोर थे माशी तौर पर लोगों के, तो आपने फरमाया खाओ और खिलाओ, वला तद्दखिरू, ज़ख़ीरा नहीं करना, कोई रख नहीं सकता। लेकिन अगले साल हालात ठीक थे तो आपने फरमाया खा भी सकते हो, खिलाओ भी, वद्दखिरू, रख भी सकते हो। तो बाद लोग ऐसे करते हैं, साहिब वुसअत होते हैं, वो ज़बह करते हैं, खाते हैं और बाकी फ्रीज़र में सेव करके रख लेते हैं और वो किसी को तकसीम नहीं करते। तो कुर्बानी का ये मकसद नहीं होता। कुर्बानी का मकसद जो होता है कि तुम खाओ खिलाओ, अगर जायज़ है तो रख भी सकते हो, लेकिन उससे पहले अपने गिरदोनवा पड़ोसियों को और अजीज़ व अकारब को देखो। अगर वो ज़रूरतमंद है तो आपको तो अल्लाह ने वुसअत दी है, सारा साल आप खाते हैं, तो आप कुर्बानी के गोश्त को सेव करने से कम ग्रेज़ करें और अल्लाह के रास्ते में जो कमज़ोर लोग हैं उनको तकसीम करें। क्योंकि माशरे में बड़े ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ईद कुर्बान पर ही गोश्त पेट भर के खाते हैं, उन मस्कीनों का ख्याल रखा जाए। ऐसे ही कुर्बानी के खालों का जो मसरफ़ है, यानी कुर्बानी की खालें कहाँ दी जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सही बुखारी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था कि अली जो हज्जतुल विदा पे ऊँट 100 कुर्बान हुए हैं, उनकी खालों को उजरत में मत देना। यानी कुर्बानी की जो खाल है वो कस्साब को, गोश्त बनाने वाले को बतौर उजरत नहीं देनी चाहिए। वो खाल गरीबों मस्कीनों को और वहाँ देनी चाहिए जहाँ ज़कात के मसारिफ हैं। जो ज़कात के मसारफ़ हैं उन्हीं मसारफ़ के अंदर कुर्बानी की खाल को दिया जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप कसाब को बेच दें, उसके पैसे लेके उन मसारफ़ के अंदर सर्फ करते हैं। तो कुर्बानी के गोश्त और कुर्बानी की जो खालें हैं उनको बेच नहीं बंदा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम कुर्बानी की खालों को और इसके जो लवाजमात देगर हैं उनको बेचना नहीं है, बल्कि उनको सदका कर दो। हाँ, अगर कोई बेचना चाहता है तो वो उसको बेच के, मतलब खाल है कोई लेता नहीं है तो वो बेचे, बेच के वो जहाँ उसके मसारफ हैं वहाँ खर्च कर दे, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की जो तलकीन फरमाई है हमें कि सुन्नत के मुताबिक किया जाए, सुन्नत के मुताबिक किया जाए, उस वक़्त किया जाए जो मसनून है, यानी नमाज के बाद किया जाए। बाद लोगों ने अजीब फ़लसफ़े बनाए हैं कि शहरों के अंदर नमाज ईद के बाद और देहातों के अंदर कोई पाबंदी नहीं, बस्तियों और जो करिया है उनके अंदर कोई पाबंदी नहीं, लोग पहले भी कर लेते हैं। और कभी ऐसा भी देखा गया है कि बाज़ मुफ्तियों के फतवे की वजह से लोग अपने कुर्बानी के जानवर शहरों से देहातों में और छोटी छोटी बस्तियों में भेज देते हैं और वो नमाज ईद से पहले ज़बह कर देते हैं। तो ये मसनून नहीं है। अबू बुरदा बिन नियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज फजर पढ़ने के बाद जब कुर्बानी का जानवर ज़बह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया ये गोश्त तो हो सकता है, कुर्बानी नहीं है। सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी कीजिए, अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह
جن کے پاس توفیق ہے انہیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، جن کے پاس توفیق نہیں انہیں توفیق دے کہ وہ قربانی کا جانور خریدیں اور تیری رضا کے لیے ذبح کریں، اور غریب و مسکینوں کے اندر اب ان کا حصہ رکھ کے ان کا خیال رکھیں۔ اللہ حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرما۔